mass number or atomic mass. As far as Rutherford is concerned, the total mass of the atom is concentrated at the center of the atom, that is called nucleus. Nucleus. What are the particles present in the nucleus? Protons and neutrons, therefore called nucleons. What about electrons? Electrons located around the nucleus. Around the nucleus. As you know, the total mass of the atom is concentrated at the center of the atom, that is called nucleus. Why he said like that? అంటే మొత్తం మాస్ అంతా సెంటర్ లోనే ఉంటుందండి. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ నెగ్లిజిబుల్ మాస్, ఐ టోల్డ్ యూ. బట్ యాక్చువల్లీ mass of the atom means total electrons, total protons, total neutrons, but mass of electron is negligible. Understand or not? Therefore, what is mass number? Mass number is the total number of, don't write anything on screen, don't write please. Total number of protons and neutrons in the atom. Sir, what about electron? Electrons లేవు కాదు. Electrons ఉన్నప్పటికీ electrons of negligible mass. We need not consider the mass of electron because it is of almost zero. So that mass number A is equal to number of neutrons plus number of protons. A is equal to number of neutrons. As you know, number of protons is equal to number of electrons is equal to atomic number. I told you in the last class. So instead of protons, atomic number raskochuga. Therefore, I wanted to calculate number of neutrons. That is equal to A minus Z. A minus Z. చెన్నై ఎందుకు ఇచ్చారు ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకో 10 తీసుకొచ్చేసి. Number of neutrons is equal to mass number minus atomic number, where n is number of neutrons. Understand? Number of neutrons. That is equal to mass number minus atomic number. Sir, I wanted to calculate total number of fundamental particles. నాకు అలా కాదు సార్, ఒక ఆటంలో టోటల్ ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ కావాలి. అక్కడే అర్థం ఉంది. ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్. ఇజ్ ఇట్ నా? Protons number and neutrons number is equal to mass number. Number of electrons is equal to Z. Therefore, A plus Z anna electrons plus protons plus neutrons anna ఒకటేగా. Yes. Yes.
What actually, what is the reference method for calculating atomic weight of elements? బిగినింగ్ లో మీకు ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను, అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ 1 అనుకుని మిగిలిన అన్ని ఎలిమెంట్స్ కి కూడా అటామిక్ వెయిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారండి. దాన్ని H1 మెథడ్ అంటారు. అయితే అన్ఫార్చునేట్ గా హైడ్రోజన్ అటామిక్ వెయిట్ 1 కాదని తెలిసింది, 1 సంథింగ్ 1.008 అని తెలిసింది. తర్వాత ఈ మెథడ్ ఆపేశారు. H1 మెథడ్ వాజ్ ఫ్లాప్డ్. తర్వాత ఆక్సిజన్ అటామిక్ వెయిట్ 16 అనుకుని అన్ని ఎలిమెంట్స్ కి కూడా అటామిక్ వెయిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. ఆక్సిజన్ 16 మెథడ్ అన్నారు. కాదు, 16.004 అని చెప్పి తర్వాత తెలిసింది. అయ్యో, దీన్ని క్లోజ్ చేశారు. నౌ వీఆర్ టేకింగ్ C12 మెథడ్. అంటే మీనింగ్ ఏంటన్నా, అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ కార్బన్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ 12 and atomic weight of all elements were calculated on the basis of carbon 12. Yes, perfectly it is 12. So what is the modern reference method for calculating atomic weight of elements? అంటే H1 no, O16 no, carbon 12 అనే మెథడ్ ని ఫాలో అవుతున్నాం. అక్కడ చెప్తాను మళ్ళీ ఒకసారి. ది మోడరన్ reference method to calculate atomic weight of elements is dash. What is the name of the method? C12 method. Not H1, not oxygen 16. It is a C12 method. As you know, most of the elements, starting లో మీకు ఫండమెంటల్ క్లాసెస్ చెప్పినప్పుడు చెప్పారు, అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ అన్ ఇంటిజర్. ఒక నంబరే ఉంటుంది. 12, 13, 17, 25 ఇలా ఉంటుంది అటామిక్ వెయిట్. బట్ ఫర్ సర్టైన్ ఎలిమెంట్స్, కొన్ని ఎలిమెంట్స్ కి మాత్రం atomic weight is not a whole number, it is a fractional. ఏంటి సార్ దానికి రీజన్ ఏమిటి చూద్దాం, వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ ఫర్దర్మోర్, జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్, ఐ వాంటెడ్ టు టేక్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్. ఇన్ H11 I wanted to calculate the number of electrons, number of protons, number of neutrons. This is atomic number. దాని డయాగ్నల్ గా పైన రాసేదాన్ని అటామిక్ వెయిట్ ఆర్ మాస్ నెంబర్ అంటూ ఉంటారు. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అటామిక్ నెంబర్. హౌ మచ్? 1. Atomic number is equal to number of electrons and number of protons. What about number of neutrons? Just I told you, A minus Z, mass number minus atomic number. 1 minus 1 is equal to 0. Take carbon 6 to 12. మీరు ట్రై చేస్తారా? I want number of electrons, number of protons and number of neutrons. చెప్తారా నాన్న? I want number of electrons, protons, neutrons in carbon 6 to 12. Atomic number 6, mass number 12 అట. Number of electrons and number of protons is equal to atomic number 6. What would be the number of neutrons? Mass number minus atomic number. Oh, that is also 6. If you observe any element, they have certain number of electrons and protons and neutrons. Okay. But if you observe H11, no neutron. The only element has the
The only element with no neutrons ante hydrogen anamata in the entire periodic table. You take magnesium for your understanding. Atomic number 12, mass number 24. You try. Come fast. Atomic number is equal to number of electrons and number of protons. 12. What about number of neutrons? 24 minus 12. That is equal to 12. Any doubt? Similarly, uranium 92 to 235. Above. చాలా పెద్ద ఎలిమెంట్ కి వెళ్ళిపోయారు సార్. And for your information, elements after uranium are not available in nature. మీకు తెలిసే ఉంటుంది, పీరియాడిక్ టేబుల్ విని ఉంటారు చిన్నప్పుడే. ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్టర్ యురేనియం 92 తర్వాత వచ్చే ఏ ఎలిమెంట్ నేచర్ లో దొరకదు. ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్టర్ యురేనియం ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ నేచర్. దే వర్ ప్రిపేర్డ్ బై ఆర్టిఫిషియల్ మెథడ్స్ బై వేరియస్ సైంటిస్ట్స్. దే ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ సింథటిక్ ఎలిమెంట్స్. దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ట్రాన్స్యూరేనిక్ ఎలిమెంట్స్. యురేనియం తర్వాత వచ్చేవి కాబట్టి ట్రాన్స్యూరేనిక్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. సర్లే, మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేశారా? ఎలక్ట్రాన్స్, protons, neutrons. 92, 235 minus 92. Calculate cheskundama. 143. You are right, Pravalika. Very good. Very good. This is a atomic number and a mass number of the elements. In general, mass number is a whole number, but for certain elements mass number is fractional. First 20 elements లో ఎక్కడో కానీ ఒక చోట ఫ్రాక్షన్ అంటే చిల్లర ఎవరికో వచ్చిందండి. క్లోరిన్ అటామిక్ వెయిట్ 35.5 అని చెప్పాను, గుర్తుందో లేదు? ఫండమెంటల్ క్లాసెస్ లో ఫస్ట్ క్లాస్ లోనూ సెకండ్ క్లాస్ లోనూ చెప్పేశాను నేను అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ క్లోరిన్. ఎందుకు సార్ ఇలా ఉంది? ఇదే కాదు, ఇంకా కొన్ని ఎలిమెంట్స్కి ఇలాగే ఉంటాయి. ఎందుకు ఇలా ఉంటాయి? జనరలీ atomic mass is the whole number, but for certain elements it is fractional. My God, ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూ వస్తుందంటండి. ఇప్పుడు క్లోరిన్ చూసారుగా 35.5, కాపర్ తీసుకో 63.5, జింక్ తీసుకో 65.5. ఇదేంటి సార్ చిల్లరగా ఉందేంటి? ఎందుకు సార్? ఎస్, లెట్ us see. It is due to ఐసోటోపిక్ అబండెన్సీ. అంటే ఏంటో చెప్తాను. ఐసోటోపిక్ అబండెన్సీ విన్నారు ఈ మాట ఎప్పుడన్నా? ఐసోటోప్ అనే పేరు వినుంటారు. హైడ్రోజన్ 1 హైడ్రోజన్ 1 హైడ్రోజన్ 1 అంటే సేమ్ అటామిక్ నెంబర్ ఉండి మాస్ నెంబర్ డిఫరెంట్ గా ఉంటే ఒక ఎలిమెంట్ కి వాళ్ళందరినీ ఐసోటోప్స్ అంటారు. ఐసోటోప్స్. హైడ్రోజన్కి ఎలాంటి 7 ఐసోటోప్స్ ఉన్నాయి. నేచర్లో ఎక్కువగా ఈ 3 దొరుకుతాయి కాబట్టి ఓకే. పేర్లు కూడా వినుంటారు. దీన్ని ప్రోటియం, డ్యూటీరియం, ట్రిటియం అని విడివిడిగా కూడా పేర్లు పెట్టేశారు. ఓకే, ఒక ఎలిమెంట్ కి ఐసోటోప్స్ ఉన్నాయి, బాగా. అబండెన్సీ అంటే ఏంటి సార్? నేచర్ లో అన్ని ఐసోటోప్లు ఒకలాగా దొరకవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ హైడ్రోజన్ 1 2 1 3. ట్రిటియం ఈజ్ వెరీ లెస్, లీస్ట్ అబండెంట్. ఇది కొంచెం తక్కువ, ఇది కొంచెం బాగా ఎక్కువగా దొరుకుతుంది. అదేంటి సార్? అవి నేచర్ లో దొరకటానికి అటామిక్ వెయిట్ కి లింక్ ఏంటి? ఐ విల్ టెల్ యూ, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఒక ఎలిమెంట్ పేరు ఏం పేరు పెడదాం, జడ్ అని పెడతాం. జడ్ ఎలిమెంట్, ఏదో ఊరికినే జడ్ అంటే ఎలిమెంట్ కేసు ఎవరి సింబల్ జడ్ కాదు, నేనేదో ఊరికినే. జడ్ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ 2 ఐసోటోప్స్, 2 ఐసోటోప్లు ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాను. దీని పేరేమో అటామిక్ నంబర్ సేమేగా, ఐసోటోప్స్ అంటే అటామిక్ నెంబర్ ఎక్స్ ఎక్స్. మాస్ నెంబర్లు ఏమనుకోను, M1 M2 అంటాను. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఎవరో లాస్ట్ స్లైడ్ అడుగుతున్నారమ్మా, పూర్ణిమ. అదేంటన్నా ఇందాకటే చెప్పానుగా, ఫాస్ట్గా రాయాలిగా, స్పీడ్గా రాయాలమ్మా. నేను చాలా నెమ్మదిగా చెప్తున్నా. నేను మీకు 8th క్లాస్లోను 6th క్లాస్లో 7th క్లాస్లో ఎంత నెమ్మదిగా చెప్తారో అంత నెమ్మదిగా చెప్తున్నా, అవునా? ఓకే. అటామిక్ నెంబర్ సేమ్ అటండి, ఎక్స్ అట. మాస్ నెంబర్ ఏమో M1 M2. హ్యావ్ అబండెన్సీస్. అవి నేచర్లో ఎవరెవరు ఎంత పర్సెంట్ దొరుకుతారంటే దీనికి ఏదో పేరు పెడదాం, A%, B%. అంటే రెండు కలిపి మళ్ళీ 100%, అందుకని అన్నది. రెండు ఎలిమెంట్స్ కి కూడా మాస్ నెంబర్స్ M1 M2, అబండెన్సీస్ ఎంత అండి, A B అనుకుంటున్నా. మళ్ళొకసారి, ఎలిమెంట్ Z హ్యాస్ 2 ఐసోటోప్స్, అటామిక్ నెంబర్ సేమ్. ఐసోటోప్స్ అంటే అటామిక్ నెంబర్ సేమ్ ఉండాలిగా, సేమ్, దాని పేరు X అనుకున్నా ఏదో. మాస్ నెంబర్ డిఫరెంట్, ఇదిగో M1 M2. వీళ్ళు నేచర్ లో ఇది ఎంత పర్సెంట్ దొరికితే ఇది ఎంత పర్సెంట్ దొరుకుతుందంట. అబండెన్సీ అంటే దొరకడం, అవైలబిలిటీ అంటారమ్మా. అబండెన్సీస్ అంటే అవైలబిలిటీ, దొరకడం. నేచర్ లో ఒక్కొక్క ఐసోటోప్ కొంత కొంత పర్సంటేజ్ ఎక్కడెక్కడో దొరుకుతాయి, ఎదురు కలిసి పక్క పక్కనే దొరకవు. Dependencies for A% and B%. Sir, how to calculate atomic weight? First ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సింది అటామిక్ వెయిట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంట చూడండి. అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ Z is equal to యావరేజ్ ఆఫ్ అటామిక్ వెయిట్స్, యావరేజ్ ఆఫ్ అటామిక్ వెయిట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అబండెన్సీస్. ఏదో అనేసాను, ఏమన్నాను? యావరేజ్ ఆఫ్ అటామిక్ వెయిట్స్ ని యావరేజ్ చెయ్యి విత్ రెస్పెక్ట్ టు అబండెన్సీస్. అంటే ఎలాగా? జనరల్ యావరేజ్ చేయమంటే M1 + M2/2 అనేసేవాడు. విత్ రెస్పెక్ట్ టు అబండెన్సీస్, M1 ఐసోటోపు ఎంత పర్సెంట్ దొరుకుతుంది, A ప్లస్ M2 అనే ఐసోటోపు ఎంత పర్సెంట్ దొరుకుతుంది, B. ఒకవేళ ముగ్గురు ఐసోటోపులు ఉంటే అది కూడా వేసి, ఇక్కడ ఇద్దరు అన్నాను కాబట్టి ఇద్దరు, ముగ్గురు ఉంటే ముగ్గురు వేసుకో. బై టోటల్ అబండెన్సీ A + B. ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నీకు అటామిక్ వెయిట్ వస్తుందంటండి. సో బేస్డ్ ఆన్ ది అబండెన్సీస్ ఆఫ్ మాట్లాడు చెప్తాను. On the abundances of the isotopes, atomic weight of the element can be calculated. అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్? సాటర్డే సండే వదిన నువ్వు కలిసి ఎక్కడైనా పార్క్ వెళ్ళండి, హ్యాపీగా స్పెండ్ చేసిరండి. వాళ్ళు ఎవ్వరు ఉండరు. అయితే నేను ఒక ప్రాబ్లం చెప్తా. ఈ పేపర్స్ పారేది కదా, చెప్తాను. పేపర్స్ తయారు చేసి ఇస్తాను. ఓకే అన్నయ్య. Chlorine has isotopes.
Cl35 and Cl37. అటామిక్ వెయిట్ 35, రెండోది 37. అటామిక్ నెంబర్ సేమే. ఓకే, నాకెందుకు అది? abundances are 75% and 25% respectively. ఓహో, మొదటిదేమో 75% దొరికితే రెండవది 25% దొరుకుతుంది. నౌ యు క్యాలిక్యులేట్ అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ క్లోరిన్. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావా? రెడీనా? అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ క్లోరిన్. అటామిక్ వెయిట్ ఎంత? 35. క్లోరిన్ ఇక్కడ ఒక చోట విడిగా రాస్తున్నాను. 35, 37. అబండెన్సీస్ 75%, ఇదంతా 25%. అదేనా? ఓకే, ఒక్క నిమిషం. 35 ని 75 చేత డివైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది సార్, కొంచెం కష్టంగా సార్. ఓ పని చేస్తారా, 75:25 అనుకుని రేషియోలో ఉన్నాయి అనుకున్నాను అనుకోండి, ఇంకా క్యాలిక్యులేషన్ సింపుల్. రెస్పెక్టివ్లీ. హలో, రెస్పెక్ట్ అని రాశారు కదా, రెస్పెక్టివ్లీ అంటే 75% మొదటిదాన్ని, 25% తర్వాతదే అని చెప్తున్నాను. ఓకేనా? రెస్పెక్ట్ ఇమ్మంటలేదు. ఓకే, మరి పెద్ద క్యాలిక్యులేషన్ అవుతుందా సార్ అని అనుకుంటే నేను ఏం చేస్తానంటే, యూ కెన్ క్యాన్సిల్ 75 ఇన్ బోత్. ఇప్పుడు ఇంకా సింపుల్. 35 ఇంటూ దాని అబెండెన్సీ అంతా 3. లేదు సార్, నేను 75 చేత మల్టిప్లై చేస్తాను. నీ ఇష్టం, నాకు 75 టేబుల్ రాదు, అందుకని. ప్లస్ 37 ఇంటూ 1 బై టోటల్ అబెండెన్సీ 3 + 1. అక్కడైతే 75 + 25 100 ఇవ్వాలి. ఎనీ డౌట్? క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారా? 35 ఇంటూ 3 15. 105 plus 37/4 ఎంతండి? 142/4, 35.5. ఎనీ డౌట్? ఎనీ డౌట్స్? సార్ నేను 75, 25 అనుకుని చేశాను సార్. యూ కెన్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్, నో ప్రాబ్లం. తేజశ్రీ రాస్తున్నావు నానా? ఓకే, shall I go for next? నేను హోంవర్క్ ప్రాబ్లం ఒకటి ఇస్తాను, రాసుకో. ఎలిమెంట్ నియాన్ హ్యాస్ 2 isotopes. నియాన్ 20, నియాన్ 22. Their abundances are 90% and 10% respectively. నేను రాయట్లేదు రెస్పెక్ట్.
Atomic weight of neon is a dash. This is for your homework. All of you must do it. సార్ ఇక్కడ 90-10 ఉంది సార్, నేను అలాగే ఉంచి చేస్తాను. లేదు, నేను 10 క్యాన్సిల్ చేసుకుని 9:1 రాసుకుంటాను సార్. నీ ఇష్టం, నీ ఇష్టం వచ్చాడు చేసుకో. ఎలా చేసినా ఓకే ఆన్సర్ వస్తాను. ఇంకొక ప్రాబ్లం కూడా ఇస్తాను. ఆన్సర్ 20.2 వస్తుందండి. ట్రై చేయండి. వాయిస్ కట్రా. నీతో అర్జెంట్గా ఒక విషయం మాట్లాడాలి. ఏంటో చెప్పు కృష్ణ. ఇప్పుడు నేను చెప్పేదంతా విని ఎందులో నాకు అర్థం కాలేదు చెప్పాలి. మొహమాటం లేకుండా క్లాస్ చెప్పాలి. నీకు అర్థం కాని విషయం ఏమర్థమవుతుంది? నువ్వు నాకంటే ఆలోచించలేదు. నీకు ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది. అందుకే నీతో చెప్పాలనుకున్నాను. అదేంటో చెప్పు కృష్ణ. నాతో ఈ మధ్య మా ఆయన చాలా కొత్తగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇదివరకు అయితే నేను కాఫీ ఇవ్వడానికి వెళ్తే వెళ్ళండి అంటే మాట అస్సలు లెక్క చేయకుండా, అలాంటిది నా చేతితో ఇష్టంగా కాఫీ అందుకున్నారు. నేను చేసిన ఇడ్లీ సాంబార్ ఇష్టంగా తిన్నారట. బాగుందని అని పొగలేదు. ఎడారిలో కుండపోత వర్షం పడినట్టు వింటూ ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ మ్యూట్. నేను అలా దూరం నుండి నడుస్తుంటే దూరం నడుస్తావేంటి? నా పక్కన నడవాలి. ఆయనకి తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరికి ఎదురొస్తే ఈ క్వశ్చన్ కి 20.2 వస్తుందండి. మరి దీన్ని కూడా ట్రై చేస్తే బాగుంటుందేమో. 10.2 అనుకుంటా బహుశా. చూడండి, నవరం పవన్ కుమార్ 10.2 రిపోర్ట్ చేశాడు బహుశా. 10.2 ఓకే. హరిప్రియ 10.2, జాహ్నవి 10.2. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. బాగానే ఉంది సార్, మీకు అర్థమైపోయింది. మౌలిక 10.2 అని. ఓకే, నాకు అర్థమైంది నాన్న. యు ఆర్ రైట్. పవన్ కుమారి మళ్ళీ లాస్ట్ స్లైడ్ అడుగుతున్నావు నువ్వు. ఎక్కడ కాసేపు నిజం అనిపిస్తుంది, కాసేపు నిజం సార్ బాగానే ఉంది. అంటే అబండెన్సెస్ ఇస్తాను, అటామిక్ వెయిట్స్ ఇస్తాను, ఐసోటోప్స్ కి అబండెన్సెస్ ఇస్తాను, అటామిక్ వెయిట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. నేను ఇప్పుడు క్వశ్చన్ వెనక్కి తిప్పిస్తా. కమాన్ కమాన్. ఎవరో కానీ అన్మ్యూట్ లో ఎవరైనా ఉంటున్నారో ఫోన్స్. కీర్తి ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ మ్యూట్. మ్యూట్ లో ఉంచాలమ్మా. మళ్ళీ అది ఓపెన్ చేస్తున్నావు కీర్తి. నేను అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను, నువ్వే మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తున్నావు, సౌండ్ చేస్తున్నావు. జాగ్రత్త. ఓకేనమ్మా. ఓ పని చేస్తా, నేనే అటామిక్ వెయిట్ ఇచ్చేస్తా. అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ క్లోరైడ్ ఈజ్ 35.5. Chlorine element has
two isotopes, Cl35 and Cl37. అటామిక్ వెయిట్ నేనే ఇచ్చేస్తా, నాకు అబెండెన్సీ రేషియో కావాలి. అంటే ఇక్కడ నుంచి their abundancy ratio is dash. ఎవరెవరు ఎంత పర్సెంట్ దొరుకుతారో చెప్పవా అని అడుగుతున్నాడు. అదేంటి మాకెలా తెలుస్తుంది? ఎందుకు తెలియదు? క్లోరిన్ హ్యాజ్ 2 isotopes 35 and 37. అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ క్లోరిన్ కూడా తెలుసు నాకు 35.5 అంటే అది కూడా ఇచ్చాడు సార్. దీని అబెండెన్సీ తెలియదు దాని, బట్ టోటల్ అబెండెన్సీ మాత్రం నాకు తెలుసు. టోటల్లీ పర్సెంట్ అంటే 100. నేను ఓ పని చేస్తాను, అబెండెన్సీ నాకు తెలియదు కదా, దీన్ని ఎక్స్ అనుకుంటాను, తెలియదు కదా. టోటల్గా ఎంత 100 అంటే ఇదెంత అవుతుంది? 100 మైనస్ ఎక్స్. ఇదేంటి సార్ దీన్ని ఎందుకు ఎక్స్ అనుకుంటున్నారు? నేను దాన్ని అనుకుంటా, నీ ఇష్టం. ఒకటి ఎక్స్ అయితే రెండోది 100 మైనస్ ఎక్స్. ఎనీ కన్ఫ్యూజన్? ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను అదే పాత ఫార్ములా అప్లై చేస్తాను. అటామిక్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అటామిక్ వెయిట్ అంటే ఎవరు? 35.5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పు, 35 ఐసోటోప్ ఇంటూ ఇట్స్ అబెండెన్సీ ఎక్స్, 37 isotope into its abundancy 100 minus x by total abundancy. Total abundancy అంటే x plus 100 minus x. Of course it is 100. Simplify చేయడమా? 35.5 is equal to 35x, 37 into 100, 3700, 37x by 100. Just you cross multiply. 35.5 into 100, 3550, 1 into ఇది అంటున్నాడు. ఓకే, 35x, 3700, 35x minus 37x minus 2x. అంతేనా? I wanted to move minus 2x from left side to right side, plus 2x చేసాను. 3700 ప్లస్ వాల్యూ అటువైపు తీసుకువెళ్ళానండి. therefore 2x is equal to how much? 150 na? therefore x is equal to 75. Oh, I got Mahita, please make it mute. మ్యూట్ కండిషన్ లో ఉంచండి, ఎవరు సౌండ్ రాకూడదు, ఎవరికి మిగిలిన వాళ్ళకి ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ రాకూడదు. సార్ ఎక్స్ 100, ఓ ఎక్స్ తెలిసిపోయిందండి. ఎక్స్ అంతా 75 అంట. మరి 100 మైనస్ ఎక్స్ ఎంత అవుతుంది చెప్పు నాకు? 100 మైనస్ 75, 25. నేను ఇప్పుడు ఏమడుగుతున్నాడు? అబెండెన్సీ రేషియో ఎంత? అబెండెన్సీ రేషియో ఫస్ట్ ఎంత అన్నావు? ఎక్స్ 75 ఇస్టు తర్వాత ఎంత అన్నావు? 25. రేషియో అంటున్నాడు కాబట్టి 25 క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు కదా నేను హ్యాపీగా. ఇక్కడ 25 క్యాన్సిల్ చేస్తా. 3:1. ఎనీ డౌట్? స్టూడెంట్స్, ఎనీ డౌట్? దీనికి సింపుల్ షార్ట్ కట్ చెప్పనా? మెషర్ ఎట్ ఏ టైం, ఇక్కడే కాదు, అటు మ్యాథమెటిక్స్లో కానీ ఫిజిక్స్లో కానీ రెండు ఎట్ ఏ టైము 2 వేరియబుల్స్ కట్టాలి. దీని వాల్యూ కట్టాలి, దాని వాల్యూ కట్టాలి. ఏమంతేనా? ఒకసారి జాగ్రత్త. మెషర్ నేను ఇంత క్యాలిక్యులేషన్ చేయలేను సార్, సింపుల్గా తిప్పేద్దాం అనుకుంటున్నాను. రండి, రెడీగా ఉన్నారు అందరూ? అయితే రా. అటామిక్ వెయిట్ యాక్చువల్గా ఎంత నాన్న? 35.5. ఓకే, ఫస్ట్ ఐసోటోప్ అటామిక్ వెయిట్ ఎంత? 35. సెకండ్ ఐసోటోప్ అటామిక్ వెయిట్ ఎంత? 37. ఇదేనా వాడు ఇచ్చింది? ఇదేనా?
ఇది ఫస్ట్ ఐసోటోప్ అటామిక్ వెయిట్, సెకండ్ ఐసోటోప్, ఇది యాక్చువల్ అటామిక్ వెయిట్. కరెక్టేనా? ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరికి అబండెన్సీస్ కావాలా? రెండు అయితే ఫస్ట్ వీళ్ళిద్దరికి డిఫరెన్స్ కట్టండి. డిఫరెన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? హయ్యర్ వాల్యూ మైనస్ లోయర్ వాల్యూ. 35.5 మైనస్ 35, 0.5. వీళ్ళిద్దరికి డిఫరెన్స్ కట్టు. హయ్యర్ వాల్యూ మైనస్ లోయర్ వాల్యూ 1.5, 37 మైనస్ 35.5. వీళ్ళిద్దరు ఏమైనా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చా? ఆ 0.5 క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. ఒకసారి దీంట్లో ఎన్నిసార్లు? 3 టైమ్స్. జస్ట్ దీన్ని రివర్స్ చేయంతే. ఇక్కడ 1 3 వచ్చింది కదా, రివర్స్ చేస్తే ఎంత? 3:1 అయిపోయింది. లాస్ట్లో రివర్స్ చేయి. షార్ట్ కట్ అర్థమైందా? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పాలా? అంటే సింపుల్ గా రెండు వేరియబుల్స్ కట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు. ఇప్పుడైతే నేను ప్రాబ్లం ఇస్తాను, షార్ట్ కట్ లో చేసేస్తారా? చూస్తా. షల్ రబిట్. మౌనిక రాయాలి, స్పీడ్గా రాయాలమ్మా. లాస్ట్ లో రివర్స్ చేస్తున్నారో లేదు చూసుకున్నాము. 9:1 వేసారు ఎవరు? దీనికి ఆన్సర్ 4:1 రిపోర్ట్ చేశారండి. కరెక్టేనా? సాహితీ వాసవి 4:1 రిపోర్ట్ చేసింది ఈ అమ్మాయి కూడా. సాత్విక 4:1. మేఘనా నో, యు రిపోర్టెడ్ 6:1. నో, ఎక్కడో చిన్న మిస్టేక్ జరిగింది. ట్రై చేయండి.
4:1 అమ్మా. ఓకే, వెరీ గుడ్. 8:2 అని ఎవరో చెప్పారు, దాన్ని మళ్ళీ రెండు క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు కదమ్మా. మనం రేషియో అన్నప్పుడు లీస్ట్ క్యాన్సిల్డ్ వెర్షన్ లోనే చెప్పాలి మనం ఎప్పుడు. జర్కోనియం ఎలిమెంట్ పేరు జర్కోనియం అంటే అటామిక్ వెయిట్ 40. ఎలిమెంట్ హ్యాస్ 25% more neutrons than protons. సర్లే, ఏమంట, జర్కోనియం అనే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది, దాంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ 25% మోర్ దాన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్. The atomic mass of the element is dash. ఏంటి సార్ ఇది ఎలా ఉంది చూడండి. అంటే ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నటువంటి ఈ సబ్జెక్టుని అప్లికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, అంటే ఒక ప్రతి లైన్ని కూడా ప్రాబ్లం లాగా మార్చితే మన మైండ్ని దానికి అప్లై చేయాలి. గమనించారా? కెమిస్ట్రీ అనగానే చిన్నప్పుడు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లు చదివేవాళ్ళం. ఇక్కడ అలా కాదమ్మా, అడుగడుగునా కూడా ప్రతి కాన్సెప్ట్ని ప్రాబ్లంలా మార్చేయాలి. ఆ మైండ్ మనం డెవలప్ చేసుకుంటా వెళ్ళాలి. థియరీ చదవటం కాదమ్మా, ఆ నాలెడ్జ్ని అప్లికబుల్. మై నాలెడ్జ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్, టు క్రియేట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఏమంటున్నాడు చూడమ్మా, అటామిక్ నంబర్ 40 అంటున్నాడు రా. ఓకే, బాగానే ఉంది. Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 అంటే అటామిక్ నెంబరేగా. అంటే Z వాల్యూ 40 అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 40, నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ కూడా 40 కదరా. అవునా కాదా? ఓకే, నీకేం కావాలి? అటామిక్ మాస్ కావాలి. అటామిక్ మాస్ అంటే అటామిక్ మాస్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ప్లస్ నంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్, అంతేనా సార్? నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ తెలుసుండో ఎంత? 40 ప్లస్ న్యూట్రాన్స్ ఎంతో తెలియదా? ఇప్పుడు దానికోసమే గొడవలన్నీ దానికోసమే. ఏంటా గొడవ? రెండొకసారి వస్తున్నా మిస్టర్, వస్తున్నా. ఏమంటావు? ప్రోటాన్స్ ఎన్ని? 40. నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఏంటంటే ఏమంటాడు? నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఎంత అంటున్నాడు? నీకన్నా 25% ఎక్కువ. ఒక్కసారి చాలా జాగ్రత్త వినండి నేను అనేది. నా దగ్గర 10 రూపీస్ ఉన్నాయి, నాకన్నా నీ దగ్గర 20% ఎక్కువ ఉంది. అంటే ఎంత ఉన్నట్టు? ఈ 10 రూపీస్ ప్లస్ ఆ 10 రూపీస్లో 20%, అంతేనా కాదా? ఇక్కడ కూడా అంతే. నంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఎన్ని అంటున్నాడు? ఇట్ హ్యాస్ 25% మోర్ న్యూట్రాన్స్ దాన్ అసలు ప్రోటాన్స్ ఎన్ని? 40. దాంట్లో మళ్ళీ 25% అంట. అర్థమైందో లేదో చెప్పండి ఒకసారి నాకు. నా దగ్గర 10 రూపీస్ ఉన్నాయి, నాకన్నా నీ దగ్గర 20% ఎక్కువ. అంటే 12 రూపీస్ ఉన్నాయి నీ దగ్గర. నీ దగ్గర ప్రోటాన్స్ ఎన్ని? 40. దాంట్లో 25%. 40 ప్లస్ 2500 ఎన్నిసార్లు పోతుందిరా? 4 times. 440లో 10. ఎనీ డౌట్ స్టూడెంట్స్? ఎనీ డౌట్? నాకు నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ తెలిసిపోయింది, ఇక్కడ తీసుకొచ్చేస్తా, ఇంకెందుకు? ఓ సారీ, 40 + 10 50 కదా, సారీ. కావ్యశ్రీ గుర్తుపట్టుకున్నాను. ఓకే ఓకే ఓకే, నాకు 3 బొట్లు పెట్టారు ఎవరో. ఓకేనా? కావ్యశ్రీ ఇంకో 4వ బొట్టు కూడా పెట్టింది, ఇవాళ గురు పౌర్ణిమ అవటం వల్ల. ఓకే, అర్థమైందమ్మా ఈ క్వశ్చన్?
మాస్ నెంబర్ ఎలా కట్టాను అర్థమైందా? ఓకే, సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. సో ఇవాళ గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు అందరికీ. మీరు అందరూ కూడా బాగా చదువుకొని గొప్ప స్థితికి వెళ్ళాలి. దానికి మీ గురువుల యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ ఉండాలి, మీ గురువుల యొక్క మంచి ప్రోత్సాహం ఉండాలి. మీ గురువులతో మీరు మంచి మంచి అనుబంధాన్ని, మంచి సబ్జెక్ట్ని వాళ్ళ నుంచి మీరు పొందాలి. అందరి బ్లెస్సింగ్స్ ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. ఆల్ ది బెస్ట్. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, okay. I'm leaving the class. Bye. Thank you. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.